منشا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ بوریوں میں ڈالر واپس جا رہا ہے، دوسرے حکومتی ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کہ بوریوں میں ڈالر پاکستان سے افغانستان پہنچائے جا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں پاکستان سے ڈالر جو ہیں وہ افغانستان منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ جو پشاور میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر ہے وہ 10 روپے زیادہ ہے کراچی سے، یا وہاں پہ زیادہ اس کی بہت شدید طلب ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ پھر ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جو پورے بارڈر کو مین کرتی ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے پوچھا امتیاز گل صاحب سے، تو وہ کیا کر رہی ہیں پھر؟ اور یہ کیا واقعی صحیح ہے کہ اس طرح سے بوریوں میں بھر کے ڈالر جا رہا ہے؟ یقیناً یہ بات کامران صاحب آپ کے تجزیے میں یا انفارمیشن میں صحیح آ رہی ہے کہ ڈالرز یا دوسری کرنسیز افغانستان کی طرف سمگلنگ ہو رہی ہے، لیکن اہم بات اس میں یہ دیکھنے لائق ہے کہ آخر کتنی سمگلنگ ہو رہی ہے، کیونکہ متعدد بار مختلف فگرز دیے جاتے ہیں، نہ یہ ڈاکیومنٹڈ ہے نہ کوئی سمگلنگ کوئی ریکارڈڈ ہے، اور آخر کتنے ڈالرز ہیں جو کہ مستقل پاکستان میں آئے جا رہے ہیں اور اسمگل ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ نہایت اہم فیکٹر ہے کہ آخرکار اس کا رائٹ فگر کیا ہے یا کیا ڈاکومنٹیشن ہے اس کے مطابق، تو یہ نہایت ہی امپورٹنٹلی اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن نہایت ہی اہم بات جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ یہ دیکھنے لائق ہے کہ آخر اس کے عوامل کیا ہیں، اور یہ سمگلنگ جو کہ ایک بنیادی طور پہ ایک ہمارے ساتھ ناسور ہے، مختلف اوقات میں مستقل ہوتی رہی ہے۔ جب بھی کرنسی کے علاوہ اگر کہیں پہ گندم کی اگر ڈیمانڈ ہے تو وہ ہو جاتی ہے، کہیں پہ اگر فرٹیلائزر کی ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے، یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ڈیمانڈ کو اگر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس ڈیمانڈ کو ہم لوگ ان لنک نہیں کر سکتے اگر ہم ڈائسیکٹ کر کے بات کریں تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ جب سے امپورٹس کرٹیل ہوئی ہے تو یہ مارجنز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، یہ اٹریکشن جو ہے اسمگلنگ کی یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ جب تک اس کو تفصیل میں نہیں دیکھا جائے گا اور سمجھا جائے گا تو یہ اس کو سلوشن بیس نہیں بات ہو سکتی۔ امتیاز گل صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیگمنٹ ہے ہمارا، اس کے علاوہ کیونکہ اسٹرکٹ امپورٹس ہیں، لیکن تمام ایسے آئٹم جن کو سو کالڈ جن پہ پابندی ہے، جن پہ بڑی میسو ڈیوٹیز گورنمنٹ نے لگا دی ہے مگر وہ بازار میں ملتی ہیں، تمام اس قسم کی اشیاء مل رہی ہیں، گویا کہ یہ کہیں نہ کہیں سے تو آ رہی ہیں، اس کی سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور جب امپورٹس پہ بڑی ریسٹرکشن آتی ہیں، بڑی ڈیوٹیز لگتی ہیں تو وہ پھر اسمگلنگ کے راستے کھل جاتے ہیں، تو اسمگلنگ کے لیے بھی تو ڈالر جا رہا ہوگا نا یہیں سے، اور اس کے لیے ایک راستہ بہرحال افغانستان ہے جہاں پہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور پھر دوسرے جو اس قسم کے سپلائرز ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے کامران بھائی، سمگلنگ میں تو ہماری اپنی ایجنسیاں تو موجود ہیں نا بارڈرز پہ، یہ سوال تو ان کا بنتا ہے، وہاں پہ اسکینرز بھی طورخم پہ اور چمن پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ ایک بہانہ ہے ہماری بیوروکریسی کا کہ آپ نے ایکسٹرنلائز کر دینا ہے مسئلہ، الزام آپ نے دوسرے پہ ڈال دینا ہے۔ اپنی ذمہ داری سمگلنگ کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے، سمگلنگ کو روکنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو سامان وہ منگواتے ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے وہ ان کا حق ہے، وہ واپس پاکستان کیسے آ جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہمارے بہت سارے تاجر جو ہیں وہ پارٹنرشپس میں ہیں، ان کے افغانستان کے ٹریڈرز کے ساتھ باقاعدہ پارٹنرشپس ہیں، ان کے نام پہ منگوایا جاتا ہے سامان اور وہ ایکچولی وہاں استعمال یہاں پہ ہوتا ہے، تو جو آپ کو مارکیٹ میں مال نظر آئے گا بہت سارا اس کا تعلق ہمارے اپنے پاکستانی انویسٹرز اور کاروباری حضرات کے ساتھ ہے۔ شبیر منشا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کیونکہ امپورٹس پہ پابندی لگ گئی ہے، ابھی میں امتیاز گل صاحب سے جو بات کر رہا تھا کہ یہ اب جب امپورٹس پہ پابندی لگ جاتی ہے یا بہت ہیوی ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں تو اسمگلنگ اپنے آپ بڑھ جاتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کراچی لاہور کی مارکیٹس پہ جو امپورٹڈ اشیاء ہیں وہ مل رہی ہیں دھڑلے سے، تمام چیزیں دستیاب ہیں، گویا کہ یہ سامان تو آ ہی رہا ہے، گویا کہ یہ سامان کا ایک راستہ ہمیں پتہ ہے اچھی طرح سے کہ اسمگلنگ کا راستہ جو ہے وہ افغان ٹرانزٹ کے ذریعے ہوتا ہے، یا افغانستان میں ان چیزوں کے ہول سیل سپلائرز موجود ہیں جو کہ یہ پاکستان میں جتنی طلب ہوتی ہے سامان بھیج دیتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں ڈالر باہر بھیجنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ایک بڑا ذریعہ ہے پاکستان سے، جو ہمارے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ بوریوں میں ڈالر جا رہا ہے افغانستان، تو یہ اسمگلنگ جو ہے یہ اس کا ایک بڑا ذریعہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بات کرتے رہے اس سے پہلے کہ پاکستان کول امپورٹ کر رہا ہے افغانستان سے، تو ہم ان کو تو روپے دے دیتے ہیں جیسے بھی بات ہو رہی تھی، اور وہ پھر اس سے ڈالر خریدتے ہیں اور اپنے یہاں لے جاتے ہیں، یہ تمام ملا کے کیا یہ ایک بڑا ذریعہ ہے پاکستان سے افغانستان ڈالر جانے کا؟ یقیناً کامران صاحب آپ نے نہایت ہی اہم نقطہ اس کی نشاندہی کی ہے، اور ایکچولی
हम ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जिस तरह लास्ट फिस्कल ईयर में हमें इल्म है कि 80 अरब डॉलर की हमारी इंपोर्ट्स हुई थी, और इस वक्त स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक उसको कंस्ट्रेंट किया जा रहा है, 16 से 18 अरब के करीब उसको कंस्ट्रेंट किया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे इस तरह नहीं है। जो चीज़ हम ऑलरेडी इस चीज़ को बावर भी कराते रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी हम हमेशा शेयर करते रहे हैं और मुख्तलिफ फोरम्स भी उठाते रहे हैं कि ये गुड्स आर कमिंग इन पाकिस्तान। ये बिल्कुल हर वक्त ये पाकिस्तान में ये चीज़ें मौजूद हैं, मुख्तलिफ ज़राए से आ रही हैं। सिर्फ अगर नुकसान हो रहा है तो पाकिस्तान के एक्सकेचर को हो रहा है, टैक्सेस में हो रहा है, ड्यूटीज़ में हो रहा है, और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो कि मुख्तलिफ मार्केटों में, जैसे आपने कहा कि लाहौर में, पिंडी में, कराची में, पेशावर में, हर जगह ये माल मौजूद है। महंगा ज़रूर हो गया है, तकलीफ़ ज़रूर हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो डिमांड क्रिएट कर रही है स्मगलिंग के लिए, और वही बुनियादी उनसर है जिसकी वजह से डॉलर्स के मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ औकात में स्मगलिंग भी होती है, और ये गुड्स जो हैं बाद में स्मगल होकर पाकिस्तान की मार्केटों को आती है। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर हमारा वज़ीर दाखिला ये कहता है कि बोरियों में भर के डॉलर जा रहे हैं, तो हमारे शबीर मंशा साहब ये बताइएगा कि अभी जैसे हुआ कि ये ईरान भी यहाँ से डॉलर जा रहे हैं, और ये एक नई सी बात लगती है कि ईरान में, क्योंकि ज़ाहिर है कि डॉलर की बड़ी ज़रूरत है, सैंक्शन कंट्री है, तो यहाँ से डॉलर जो है वो जो ट्रेडर्स हैं हमारे वो ईरान भी भेज रहे हैं, अफ़गानिस्तान तो बहरहाल जा ही रहा है। तो ये इतना डॉलर जो हम स्मगलिंग के लिए भेज रहे हैं, जो हम अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं, जो बोरियों में भेज रहे हैं या हम ईरान में भेज रहे हैं, ये हमारे पास इन्फ्लोस कहाँ से आ रहे हैं? ये इतना डॉलर हमारे पास कहाँ आ रहा है जो हम ये रीजन भर में फैला रहे हैं? यही अहम सवाल है, और यही बुनियादी तौर पे सॉल्यूशन बेस्ड हमारा मशवरा हमेशा से यही रहा है कि बेसिकली ये बहुत सारे ऐसे पैसे हैं जो कि पाकिस्तानियों के हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हैं, बाज़ औक़ात पे एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के होते हैं जो कि डिलेड होती हैं, तो वो पैसा कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, और माल को और अशिया को और रॉ मटीरियल को मंगाने के लिए, मुख्तलिफ एंड प्रोडक्ट्स को मंगाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और वो कमिंग इन टू पाकिस्तान किसी न किसी तरीके ये आ ही रहा है। इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही हम लोग तजवीज़ करते रहे हैं कि एक्सचेंज कंपनीज़ जिनके पास इस वक्त फैसिलिटी मौजूद है, वो पाकिस्तान में एक्सचेंज कंपनीज़ यहाँ पे स्टेट बैंक उसको अलाउ करे कि डॉलर्स इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करें। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान के टैक्सेस को होगा, और ये लेजिटिमेट तरीके जो काम ऑलरेडी हो रहा है, और ये पाकिस्तानियों ही का पैसा है, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली अगर ऑब्ज़र्व करवाएं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से इंपोर्ट्स भी और एक्सपोर्ट्स भी दोनों का डिक्लाइन है, लेकिन एक्सपोर्ट्स का डिक्लाइन ख़ासकर इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि डॉलर्स वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी चीज़, एक्सपोर्ट्स के अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो फॉरेन रेमिटेंस है वो भी पाकिस्तान आने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही दे रही है कि वो ऑलरेडी वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कि जो कि इंपोर्ट को सब्सिट्यूट करता है। ये पाकिस्तानियों का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है, इसको लेजिटिमेट तरीके पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाए और उसकी लेजिटिमेट डिमांड क्रिएट की जाए, जिससे हुकूमत को बहुत बड़ा टैक्सेस का फ़ायदा मिलेगा। और जो स्टेट बैंक जो पॉलिसी लेके चल रहा है वो शायद पैनिक का शिकार है, और हमें समझ नहीं आती कि स्टेट बैंक आखिर सिर्फ इकनॉमिक साइड को देख रहा है, वो फिस्कल साइड को देख रहा है। इकनॉमिक साइड को अगर देखें तो ये तमाम मसाइल में पाकिस्तान को जो इतने ज़्यादा टैक्सेस नए लगाए जा रहे हैं उसमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। बंदरगाहों पे कंटेनर्स का जंगल आबाद है। इंपोर्टर्स को एलसीज खोलने के लिए और दरामदाद क्लियर करने के लिए डॉलर्स नहीं हैं हमारे पास खाने पीने के सामान और अद्वियात के खाम माल तक के लिए डॉलर नहीं हैं, और ख़बरें हैं कि अब अफ़गानिस्तान की इंपोर्ट्स के लिए भी पाकिस्तान का डॉलर इस्तेमाल हो रहा है। शहबाज हुकूमत ने दरामदाद की हौसला शिकनी के लिए लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट्स पर कई गुना ड्यूटी लगा दी, जिसकी वजह से इन अशिया की अब स्मगलिंग शुरू हो गई है और इसके लिए डॉलर ब्लैक मार्केट से ख़रीदा जा रहा है। अफ़गानिस्तान से कोयले की गैर रस्मी इंपोर्ट समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग भी डॉलर में हो रही है। दरअसल अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनक़ला के बाद काबुल में डॉलर आना बंद हो गए हैं, लेकिन हैरान कुल बात यह है कि अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंक के पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 2 गुना ज़्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के पास 3.8 अरब डॉलर और अफ़गानिस्तान के पास उसके ज़र मुबादला के ज़खायर में 7.5 अरब डॉलर्स हैं, गोया हमसे 2 गुना ज़्यादा। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार से पहले साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल और शौकत तरीन भी यही शिकवा करते रहे हैं कि डॉलर अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। डॉलर की गैर कानूनी मुंतकली पर मौजूदा और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना की बेबसी का इजहार के बावजूद दिलचस्प बात यह है कि चेयरमैन FBI आसिम अहमद का कहना है कि कस्टम हुकाम डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम कर रहे हैं। डॉलर की बिला रोक टोक खरीदारी और बैरून मुल्क डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए
اکتوبر 2021 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے $500 سے زائد کی فروخت پر ایکسچینج کمپنیوں پر بائیو میٹرک کی تصدیق کی پابندی ہے، لیکن طورخم اور چمن بارڈر سمیت دیگر علاقوں سے ڈالر کی منتقلی جاری ہے۔ آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بتایا کہ افغان تجارت کے لیے مال کے بدلے مال کی تجویز دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈالر کی اسمگلنگ روک تھام کے لیے تمام قانون نافذ کرنے والی ایجنسی سے رابطے میں ہیں۔